بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ اپنے ماضی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں نبی گانی بخرے اعلیٰ حضرت ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی تعداد میں ہے جیسے کوئی چمن ہو اور ہر طرف پھول کھلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے لگ رہا ہے سرپرستی کے لیے انہی کے بیچ میں ایک وہ ذات بیٹھی ہے جنہیں صوفی باصفا پابند شرع آپ حضرات چھوٹے حضرت سے یاد کرتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، چھوٹے حضرت سے یاد کرتے ہیں اور تقویٰ و طہارت خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ ذات ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ ابھی آج میں گیا ایک جگہ تقریر کرنے اور جانے سے پہلے سے ملاقات کی تو حضرت تسبیح پڑھ رہے تھے۔ میں نے سوچا کچھ بات چیت، وہ تسبیح پڑھ رہے تھے، میں چلا گیا پروگرام کرنے، تقریر کرنے، اور تقریر کیا قریب 7-8 کلومیٹر دور تقریر کیا، تقریر کر کے لوٹا، واپس آیا، پھر گیا تو دیکھا ابھی بھی تسبیح ہی پڑھ رہے ہیں۔ سبحان سبحان۔ ابھی بولو آپ، یہ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پاکیزگی ہے کہ نہیں ہے؟ گھوم تو بہت رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ، دنیا بھر کی تقریر۔ ارے عملی صورت میں اگر مجسمہ دیکھنا ہے تو ناصر ملت کا جلوہ دیکھو، ان کا چہرہ دیکھ لے، تمہیں تقویٰ و طہارت کی مکمل جھلک دکھائی پڑے۔ اللہ سمجھ دے، ہمیں نبی کی محبت میں جلائے۔ تھوڑی دیر آپ میری طرف توجہ کریں، ایک بات میں پیش کر دوں، اس کے بعد وہیں پہ تقریر ختم ہو جائے گی کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ یہ سرکار کے میلاد کی محفل ہے، الحمدللہ۔ کسی کہنے والے نے کہا خالق پاک کے محبوب یگانہ بن کر، خالق پاک کے محبوب یگانہ بن کر آئے سرکار ہے سرکار زمانہ بن، آئے سرکار ہے سرکار زمانہ بن کر، غور سے دیکھ نازل ہوا قرآن مجید ان کے اوصاف حمیدہ کا ترانہ بن کر، ان کے اوصاف حمیدہ کا ترانہ بن کر۔ توجہ رہے بس تھوڑی دیر، ایک تاریخ بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں، دیکھا تو بہت کچھ ہے۔ میں نے السیرۃ الحلبیہ نام کی کتاب امام حلبی کی، وہ بھی نظر میں ہے میرے۔ السیرۃ النبویہ نام کی کتاب، وہ بھی نظر میں ہے میرے۔ النعمۃ الکبریٰ نام کی کتاب، وہ بھی نظر میں ہے میرے۔ مورد العروس ابن جوزی کی، وہ بھی نظر میں ہے میرے۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری کتابیں، لیکن کتابیں گناتے گناتے ٹائم تقریر کا ختم ہو جائے گا۔ ایک کتاب سے ایک تاریخ لے لیں، السیرۃ الحلبیہ نام کی کتاب امام حلبی کی، وہ اس کے اندر لکھتے ہیں جب میرے سرکار آمنہ کے لال عبداللہ کے لاڈلے جانے کائنات احمد مختار ہم سب کے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال کی ہو گئی۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 7 سال کی عمر سرکار کی ہو گئی۔ تو 7 سال کی عمر میں سرکار کی آنکھیں آشوب پر آئی، آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، آنکھوں میں درد ہوا، جس کو آپ آنکھ اٹھنا بولتے ہیں، آنکھیں آشوب پر آئی۔ مکے میں علاج کرایا گیا، حضرت عبد المطلب ہے علاج کروا رہے ہیں، جو بتا رہا ہے اس کے پاس لے کر کے جا رہے ہیں۔ مکے میں علاج کرایا گیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک آدمی نے بتایا بازار اوقاز ہے، اوقاز کے پاس میں، بازار اوقاز کے پاس میں ایک راہب ہے، وہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے، اس کے پاس آپ کو لے جائیے، وہ ٹھیک کر دے گا۔ میرے نبی کا ہاتھ پکڑا حضرت عبد المطلب نے اور لے کر کے آئے، کہاں آئے؟ بازار اوقاز کے پاس، اس راہب کے پاس میں آئے۔ ذرا توجہ رہے تو کیا کہتے ہیں، انہوں نے آواز دیا، دروازہ گرجا گھر کا بند تھا، آواز دیا، اس نے جواب نہیں دیا، اور تھوڑی دیر ہوئی کہ گرجا گھر ہلنے لگا، پورا گھر ہلنے لگا۔ وہ دروازہ کھولتا ہے، بھاگا آیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ان کو علاج
एक छोटा सा बच्चा है स्टेट पर मौजूद है, जिस किसी का गुम हो गया हो यहाँ तशरीफ लाए। फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा राही बोला। अरे कहाँ लेकर के आ गए, जल्दी वापस लेके जाओ। अगर मैं इतनी तेजी से बाहर नहीं आता तो गिर जाता, पूरा घर मेरे ऊपर गिर जाता। लेकर के जाओ, ये उम्मत के नबी बनते आए हैं। इतना लिखा इमाम हलवी ने, उसके बाद कहते हैं कि मगर ये लिखा है उन्होंने इब्ने जौजी के हवाले से, इब्ने जौजी का हवाला दे करके सीरत हलविया में लिखा। उसके बाद नीचे लिखते हैं मगर मैंने एक किताब नदीमुल कोरामा वो करीमुल नौतामा करके एक किताब है, मैंने नहीं देखी, इमाम हलवी को एतमाद कर रहा हूँ। वो सीरत हलविया में लिखते हैं मैंने इस किताब में देखा है। हमने कहा क्या देखा? कहा मैंने कुछ अलग देखा। कहा क्या अलग देखा? कहा जब राहिब के पास अब्दुल मुत्तलिब लेकर के मेरे सरकार को आकर के पहुंचे, राहिब से मुलाकात हुई। कहा ये बच्चा है और इनके आंखें अशोक पर आई है, इनके लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ। तो राहिब क्या कहता है जानते हो? वो उलमा की तवज्जो, राहिब बोला फकाल राहिब इन दवाअहु माहू। राहिब कहता अरे इधर कहाँ लेके आ गए, इनका इलाज तो इन्हीं के पास में है, इनकी दवा तो इन्हीं के पास में है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या बोल रहा है तू, ये कैसे इनकी दवा इनके पास में है? तो राहिब कहता है खुद मिन रीतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़े अला ऐने, इनके थूक को लेके इनकी आंखों पे लगा दे, शिफा मिल जाएगी। जरा जोर से सुभान अल्लाह। थूक को लेके इनकी आंखों पे लगा दे, शिफा मिल जाएगी। उन्होंने सरकार के थूक को लिया और उनकी आंखों पे लगा दिया और फौरन शिफा मिल गई। अब जरा देखो किताब में इबारत है फ़अख़ज़ अबू तालिब मिन रीतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वज़अ ऐनैहि फ़बरअ लिबतिही, जैसे रखा फौरन आंखें ठीक हो गई। अब राहिब बैठ के मुस्कुरा रहा है, अब्दुल मुत्तलिब उसका चेहरा देख रहे हैं, वो मुस्कुरा रहा है, ये उसका चेहरा देख रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो? राहिब बोला अरे इनका इलाज करवाने मेरे पास लाया है। मैं बताऊं तुझे, जो लोग मुझसे दवा लेने आते हैं इन्हीं का नाम लेकर के दवा पे फूंक देता है तो शिफा मुझे शिफा मिल जाती है। अल्लाह समझ दे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यही सरकार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा देखो हजरत हलीमा का बयान। अच्छा एक बात और बता दे, चलो वो नहीं बताएंगे, जो बताने जा रहे हैं। अन्नियमतुल कुबरा के हवाले से एक बात याद आई है। हजरत अबू हुरैरा ने हजरत अली से पूछा, बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने हजरत अली से कहा सरकार की सिफतें बताइए। हजरत अली से कहा तो आप सरकार की सिफतें बाबे मदीनतुल इल्म से बेहतर कौन बताएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा सरकार की सिफतें बताइए। हजरत अली ने फरमाया साहिबुल हौसिल मौरूद व साहिबुल लिवाइल साहिबुल मकामिल महमूद व साहिबुल लिवाइल मक़ूत व साहिबुल शफाअतिल उज़्मा। कहा हौज़े कौसर के मालिक यही है, लिवाउल हक़ के मालिक यही है, शफाअते उज़्मा के मालिक यही है। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा कुछ और बताओ, कुछ और बताओ, ये तो कम है। तो हजरत अली ने कहा सुनो, रसूलुन हाशमीयुन नबियुन हरमियुन मक्कियुन मदनियुन अब्तहियुन कहानियुन हसबहु इब्राहिमियुन व नसबहु इस्माइलियुन कमरहु नूरियुन कल्बहु रहमानियुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन्नियमतुल कुबरा इतना जब बताया तो हजरत फिर खामोश हो गए। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा आओ, हाय 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 बोलो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। और बताओ, और जब ये बोले और बताओ, तब मुझे आला हजरत याद आ गए। इतना कैसे बताया जाएगा, बस एक बात कह दो, तेरे तो मसवाए पे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इतना काफी है। सलाम अलैकुम। नारे